Okay, so last day we have completed few basic rules for geometry, and today I will continue that particular basic rules and few important formula. First, you have to note. Then some exercise will be performed based on that particular formula mentioned here. So the first topic for today is that we know. In a triangle, if I draw a triangle, suppose it is a triangle and this angle is A, this is angle B, and this is angle C, okay? So if I extend any angle exteriorly, that means if we extend this C up to a certain point X, suppose, then it will form another angle called ACX. This ACX angle will be the exterior angle of that particular angle C, and according to the rule we can directly write that the angle ACAX will be equal to angle A plus angle B. Okay, so this is the first rule. You have to remember that the exterior of any angle of any triangle will be the sum of the opposite two interior angles. That means if we draw this ACX, then the sum of A and B will be equal to that ACX. Okay, so this is the first rule you have to remember. Based on this formula or based on this concept, few numericals I will perform here. So first write it. The exterior angle ACX equals to angle A plus angle B. This angle A and angle B are the interior angles, and this ACX is the exterior angle. So based on this formula, one question problem number one for today, first problem. So if you draw two parallel lines, suppose I am drawing two parallel lines, and this is a horizontal cut, or you can say it is a vertical cut, not horizontal. It is a vertical cut, and there will be a triangle formed by this second parallel line. So actually, this line, this one and this line is a parallel, are parallel to each other, and I am nomenclated A, B, and this is suppose DE, okay, and this point is C. Actually, sorry, this point is C. So you have to find the X. You have to find X, okay. You have to find X if this angle is 7x. This angle is 7x, and this is 6x, okay. So okay. So what will be the value of X? So this question will already appeared in CAT exam. Maybe it is 2016. Yes, it is 2016. So first find the value of X. Based on the previous formula, you have to solve. Only thing is given that AB and DE are parallel, and this is a horizontal cut, sorry, vertical cut, and this angle is 7x and this is 6x. You have to find X. If you got the X, then you can also find the value of all angles, right? Suppose this D angle, this E, this C, you can find. So first try to solve it. Let's try first.
কোশ্চেন পেপারটা। ওকে, wait for 2 more minutes. I will solve after 2 minutes. তোমার গরম লাগছে? খেলে এসছো নাকি? এই ডিগ্রি পেরেছো? হ্যাঁ ডিগ্রি পেয়েছি। স্যার বললো দুটো এমসিকিউ বলেছে, কোনটা সে তো খাতা দেখায়। দুটো এমসিকিউ তে অত নাম্বার, ছ না আর নাম্বার? চারটে আছে দেখো। এরকম হয় যে খাতা দেখানোর পরে নাম্বার বেড়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হয়। আচ্ছা, এইটা পার পেরেছো? এইটাই মানে যে প্রবলেম রয়েছে। হ্যাঁ এটা 2/1। তুমি কি করেছো? হ্যাঁ 2/1। A cylinder is made by rolling a square sheet of paper such that sides do not overlap with each other. Then the ratio of the height to the radius of the base of the cylinder. Cylinder is made by rolling a square sheet. হুম, ঠিক আছে, ওভারল্যাপ না হলে, হ্যাঁ, দেন দ্য স্কোয়ার বলেছে, তাই না? স্কোয়ার যদি হয় তার মানে হচ্ছে যে হাইটটাই হচ্ছে 7 টু পাই আর হচ্ছে তোমার এ, মানে এইচ। টু পাই আর টাই হচ্ছে টু পাই আর ইকুয়ালস টু এইচ। তাহলে হাইট অ্যান্ড এইচ অ্যান্ড আর বলেছে, তাহলে টু পাই আর ইস টু আর, তো টু পাই ইস টু আর না, ঠিক আছে। ইউনিটারি মেথড এটা। হ্যাঁ। এইগুলো ভুল করেছে? না না ওগুলো সব ঠিক আছে, ওগুলো দুটো এমসিকিউ আছে, আর কি বলে না খাতা দেখায় না নাহলে। ও খাতা দেখায় না? না না তাহলে তো তুমি আজ আজ করতে পারবে না কোনটা ভুল কোনটা ঠিক। এটা পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা পেরেছি, ওটা পেরেছি। আমি ঠিক আছে। কোন দুটো ভুল আছে? এই না, এটা কিছুই নাই, ফার্স্ট টাইমটা আমি ঠিক করে অবজার্ভ করে নিই বলে ভুল হয়েছে। এখানে হচ্ছে ক্রিকেট আছে তো, হুম আর হচ্ছে তোমার 18 লেটার, হুম। এখানে 17 করেছে। আমি নর্মালি করে দিচ্ছি। এক কম। হ্যাঁ এক কম করে হতো। আর আমি এ দেখেছি এটা এরকম ভাবে আছে, এটাও তো ভালো করে কেয়ারফুলি অবজার্ভ করি না, জন্য এটা যেরকম নর্মালি ডিকোড করতে হয় সেরকম করে। তাহলে এখানে 2 নম্বর ভুল না করেছে। না এখানে 4, এখানেই তো। ও এখানেই 4 গেছে। হ্যাঁ, এখানে সবকটাই একই না। আচ্ছা, তাহলে এটা খুব বাজে মিস্টেক। হাইয়েস্ট মার্কসটা দেয় না 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 ক্লাসে? হাইয়েস্ট দেন ওটা আইসিএসসি থেকে। সেটা highest mark। ম্যাথসে 97। হ্যাঁ ওটা হচ্ছে সব, এটা হচ্ছে তোমার হাফ ইয়ারলি 50 নিয়ে, অ্যানুয়ালি 50 নিয়ে, ইন্টারনাল ও নিয়ে সব নিয়ে। পার্সেন্টেজ করে করে হ্যাঁ, এটা সব নিয়ে। করে 97। ঠিক আছে, ক্লাস 9 তাই তো? আচ্ছা, তাহলে আজকে তো তোমার আমি নেক্সট। বই এনেছি, ওই একটা দাদার ছিল এনসিআরটি আর কি একটা বই আছে। আচ্ছা, আমি 1 মিনিট দাঁড়াও, দেখছি। এটা আগে আমি করিয়ে নিতে ওদের। আচ্ছা, সলভ কি হলো? আচ্ছা, 6x 7x। ও আরেকটা ইনফরমেশন আমি দিইনি, সরি। ওই তখন বেল বাজালো খেয়াল করে, এখানে এটা 9x, হ্যাঁ এটা 9x গিভেন আছে, এই অ্যাঙ্গেলটা 9x। দেখো, ভেরি ইজি অ্যাকচুয়ালি। তুমি যদি এখানে একটা ড্রয়িং করো, ড্র এ প্যারালাল লাইন, ওকে, ড্র এ অ্যানাদার প্যারালাল লাইন হুইচ ইজ প্যারালাল টু AB and DE both, or actually AB or D,
যে কোনো একটার সাথে প্যারালাল হলে আরেকটার সাথে প্যারালাল হয়ে যাবে। সো ইফ আই ড্র এ প্যারালাল লাইন, then what happen? This angle is 6x and this is obviously 6x, because we know to a parallel line, if we draw a vertical cut, then this angle will be equals to this angle, okay, right? So similarly, if we draw a parallel line here, then it will be 6x. It is given 6x, so this is obviously 6x, and if it is 6x, then it is 3x. So it is 3x. And now we know another thing, that when what is the sum of these two angles? Sum of these two angle are linear pair. আগের দিনের ক্লাসে দেখবে বলেছিলাম sum of these two angle will be 180 degree. So this 3x and 7x, that is 3x 7x plus 3x, that will be equals to 180 degree. So x equals to what? X equals to 18 degree. যদি না বুঝতে পারো আমি ড্রয়িংটা আরেকবার করছি। এ প্যারালাল, দুটো প্যারালাল লাইন আছে, সাপোজ ইট ইজ এ বি and this is DE, and if I draw a triangle or vertical cut first, then draw another triangle here, then it is given that the drawing figureটা কি এরকম ছিল না, একটু ভুল আছে, সরি এইটা ভুল হয়েছে, a vertical line and এইরকম triangle, then it is given that this angle is 7x and this is 6x and this is 9x. Then find the value of x. কি করলাম? First draw a third parallel line, and that will create another angle here. So this angle will be equals to this one. এটা আমরা জানি তো, লাস্ট দিন ক্লাসে দেখবে করিয়েছিলাম, লাস্ট লেকচারটা দেখে নেবে। If it is 6x, then the complete angle is 9x. So this remaining part is 3x. So if we add 7x plus 3x, then what happened? It is 10x. And we know to এরকম হলে these two angles are linear pair. Linear pair means sum of these two angles are 180 degree. So this is 3x, this is 7x. The sum of these two angle is 10x, so will be equals to 180 degree. So x equals to 18 degree. So x find করতে বলেছিল, x বেরিয়ে গেল। দিস ইজ দ্য প্রবলেম নাম্বার 1 ফর টুডে, ফার্স্ট প্রবলেম। একটু দেখে নাও, নেক্সট প্রবলেম আমি দিচ্ছি, আগে একটু অবজার্ভ করো, কোনো কোয়ারি থাকলে বলো, আমি 2 মিনিট বাদে নেক্সট প্রবলেম দিচ্ছি, দেখি কি। দুটো আছে, একটা এনসিইআরটি আর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও তোমাদের তো এবার সিবিএসসি হ্যাঁ এবার এনসিআরটি তে ঢুকিয়ে গেলে। এইটা কি এনসিআরটি? এটা এনসিইআরটি আর এটা রন ডিফারেন্স। এটা কোন ইয়ারের বই? এটা তো অনেক আগের মনে হচ্ছে, না 2021। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আছে এখন, এটাই আছে, চেঞ্জ হয়নি তো? এটাই আপডেট। কারণ লাস্ট 2 ইয়ার্স আমি টাচে ছিলাম না, মানে পড়াইনি তো এই ক্লাস 9-10। তাহলে ঠিক আছে, হ্যাঁ এরমই ছিল, আমি যখন লাস্ট টাইম পড়েছিলাম এরমই ছিল। এবার একটু মানে ম্যাথ গুলো করে ভালো লাগবে দেখবে, এর আগে তো যা ছিল একদম জিনিস easy জিনিস ছিল। আর এটা কি জেনেছো? এটা ওরকম এনসিইআরটির ও সঙ্গে এসচাঁদ, এসচাঁদ, হ্যাঁ। এইটা অ্যাকচুয়ালি সলিউশন, দেখো এনসিআরটি সব এক্সাম্পল সলিউশন করা না আছে। আছে, এক্সারসাইজও আছে, এক্সারসাইজের সঙ্গে সলিউশন আছে। ঠিক আছে, ওকে, এটা পরে দেখছি, আগে একটু চ্যাপ্টার দেখুন। তাহলে আজকে নাম্বার সিস্টেমসের প্রথম যে বেসিকগুলো আছে সেগুলো একটু মুখস্থ, মানে একটু তোমাকে মুখস্থই করতে হবে, তুমি জানো যদিও, রেশনাল নাম্বার, ইরেশনাল নাম্বার, রিয়েল নাম্বার, ইমাজিনারি নাম্বার, তারপরে তোমার আর যেগুলো রয়েছে এইগুলোই আছে, আর নাম্বার লাইন রিপ্রেজেন্টেশন আছে, আর দু একটা ল আছে। নাম্বার লাইন রিপ্রেজেন্টেশনটা ইজি আছে, তুমি এগুলো পারবে, বাট তুমি একটু জিনিস দেখে নাও যে দাঁড়াও, কটা জিনিস তোমাকে, এই √2 √3 এই ড্রয়িংগুলো জন্য তোমার কম্পাস স্কেল লাগবে, তাই এইটা এই মুহূর্তে করবো না, এটা কম্পাস স্কেল নিয়ে আসলে তবে এনেছো, তাহলে এটা হবে না, ঠিক আছে? তাহলে এইটা আপাতত স্কিপ করছি,
বাট এই নাম্বার লাইন রিপ্রেজেন্টেশন একটা দুটো দেখবে এক্সামে পাবেই পাবে, একদম কনফার্ম, এবং খুব ইন্টারেস্টিং। রেশনালাইজ করা এগুলো ইন্টারেস্টিং দেখবে। তাহলে একটা কাজ করি, আজকে এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা স্কিপই করে দিই, কারণ এটা শুরু করলে পুরোটাই করতে হবে। আজকে যেটা তোমার কোনো অসুবিধা হবে না সেটা লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন টু ভেরিয়েবলস। আগে ওয়ান ভেরিয়েবল করেছিলাম, টু ভেরিয়েবলস, এটা 66 থেকে স্টার্ট করছি। টু ভেরিয়েবলস যদি হয় তার মানে কি সলিউশন করতে গেলে দুটো ইকুয়েশন লাগবে, দুটো ভেরিয়েবলস তাহলে দুটো ইকুয়েশন। এবার সলিউশনের টেকনিকগুলো কি কি আছে? অনেকগুলো মেথড আছে। হ্যাঁ, সাবস্টিটিউশন মেথড, এলিমিনেশন মেথড, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন মেথড, এগুলো অনেক ভ্যারাইটিস মেথড আছে। হ্যাঁ, তার আগে তোমাকে জানতে হবে ইউনিক সলিউশন, মাল্টিপল সলিউশন এগুলো মানে কি। যেমন তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, এই সলিউশন হবে লিনিয়ার ইকুয়েশন। হ্যাঁ, এখানে এক্সাম্পল 1 2 3 4 চারটে এক্সাম্পল আছে, চারটে এক্সাম্পল আগে একটু তুমি স্টাডি করো, তারপর আমি স্টার্ট করছি। ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, for second problem for today, problem number 2. uh, Two parallel lines again it is given, and in between suppose C and D, and this one is A and B. Okay, A, B and CD, these two parallel lines are given, and this angle is 125 degree, and this is angle 40 degree. This one is 2x plus 15 degree. Find the value of x. Try it first. দুটো প্যারালাল লাইন থাকা মানে, if there is two parallel lines, then remember you have to find the vertical cut. If there is no vertical cut found, then you have to draw third parallel line to confirm the vertical cut. দেখো এখানে থার্ড তোমার ভার্টিক্যাল কাট এক্স্যাক্টলি তোমার এখানে এক্সিস্ট করছে না, বাট ইফ ইউ ড্র এ থার্ড প্যারালাল লাইন through that particular point where two vertical cuts are meet, then you can find two vertical cut. In the above part you can find an angle, and the lower part you can find another angle. The sum of these two will be the 2x plus 15. So solve it and find the value of x. Try it yourself first. তুমি একটা জিনিসই অবজার্ভ করো, ইউনিক সলিউশন, নো সলিউশন আর মাল্টিপল সলিউশন, এর মানে কি? এগুলো কি ওখানে লেখা আছে এক্সাম্পল চ্যাপ্টারের মধ্যে? না, ওভাবে লেখা নেই। এক্সাম্পল ওরকম লেখা নেই। এক্সাম্পলে ইয়ে করতে বলেছে, ইকুয়েশন এরকমভাবে এনে তারপর বের করতে বলেছে। এমনি সলভ করছে? হুম। তাহলে ওইটা তো দরকার, সলিউশন হবে লিনিয়ার ইকুয়েশন। আমি হেডিংটা থেকে ভাবলাম যে ওটাই রয়েছে। দেখো আমি তোমাকে একটু বলে দিই, যে কোনো ইকুয়েশন, ধরো আমি একটা ড্রয়িং করছি, ধরো এটা বেশি। সাপোজ যে কোনো স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন বলো বা লিনিয়ার ইকুয়েশনকে আমরা এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়ালস টু সি এই ফর্মে লিখতে পারি। তাহলে দুটো ইকুয়েশন যদি এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান আর এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু হয়, সরি ইকুয়ালস টু সি টু হয়, then we have to find three ratios: a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2। ঠিক আছে, এই রেশিওগুলো যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে কি হবে? নো সলিউশন। মনে রাখবে, ঠিক আছে? যদি a1 by a2 ইকুয়ালস টু b1 by b2 আর নট ইকুয়ালস টু c1 by c2 হয়, তাহলে হচ্ছে মেনি সলিউশন। আর যদি a1 by a2 নট ইকুয়ালস টু b1 by b2 নট ইকুয়ালস টু c1 by c2 হয়, তাহলে ইউনিক সলিউশন। ব্যাস এই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে দাও। তাহলে যে কোনো দুটো লিনিয়ার ইকুয়েশন তুমি যদি পাও,
ধরো find two solutions for each of the following equation. Find two solutions. Two solutions কেন? X and Y. Two solutions মানে হচ্ছে x আর y এর ভ্যালু। এখানে ম্যানুয়ালি করছে, if I put x equals to 0 then what is the value of y? না, এখানে আমরা ম্যানুয়ালি করতেই পারি, বাট ম্যানুয়ালটা কোনো প্রসেস না। ওটা এমসিকিউ হ্যাঁ, ভ্যালু পুটিং মেথড কনসেপ্ট, এটা কোনো প্রসেস না অ্যাকচুয়ালি। এমনি এক্সারসাইজ 4.1 থেকে সেরকম কিছু আসবে না, ঠিক আছে? এগুলো একদম বেকার জিনিস। তোমার 4.2 থেকে আসতে পারে। দিস হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং অপশন ইজ ট্রু অ্যান্ড ওয়াই। এখানে বলেছে যে y ইকুয়ালস টু 3x প্লাস 5। দেখো একটা ইকুয়েশন, একটা ইকুয়েশন মানে তো ইনফাইনাইট মিনি সলিউশন। কারণ যে কোনো ভ্যালু পুট করো x এর জায়গায়, y এর একটা করে ভ্যালু পাবে। সো ইনফাইনাইট সলিউশন। দুটো ইকুয়েশন থাকলে তবেই তুমি চেক করতে পারো। তো এই 4.2টাও অতটা ইম্পর্টেন্ট না। এখানে সেকেন্ড দেখো পয়েন্ট, রাইট ফোর সলিউশনস ফর। ফোর সলিউশন মিন্স হোয়াট? ইফ ইউ হ্যাভ টু এক্স এর ভ্যালু যদি কত অ্যাজিউম করে y এর ভ্যালু ফাইন্ড করা, ব্যাস সিম্পল। এটা কোনো ম্যাথ নয়, এগুলো আসবে না। হুম, বাট এইগুলো তোমার লাগবে যখন তুমি ড্রয়িং করবে, একটা গ্রাফে ড্রয়িং করবে, স্ট্রেট লাইন দেখবে, তখন তোমার লাগবে। ঠিক আছে? এগুলো স্টোরি বলছে, স্টোরিটা এই মুহূর্তে বলার ভাবা। ড্র ড্র দ্য গ্রাফ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 7, এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস 7 কি করে করবে? ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট ড্র এ টেবিল। টেবিল ড্রয়িং করবে, এক্স এর জায়গায় একটা ভ্যালু মানে এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই প্লাস 7। সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ওয়াই ইকুয়ালস টু সামথিং এক্স, মানে কি 7 মাইনাস এক্স। তাহলে এক্স এর জায়গায় 0 পুট করলে ওয়াই ভ্যালু 7, এক্স এর জায়গায় 1 পুট করলে ওয়াই ভ্যালু 8, সরি 6, এক্স এর জায়গায় 2 পুট করলে ওয়াই ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে 1। তাহলে তিনটে ভ্যালু পেলাম, এখানে দুটো দেখিয়েছে, বাট এটা ম্যান্ডেটরি নয় যে এই দুটোই দেখাতে হবে। তুমি অ্যাকচুয়ালি তিনটে বেস্ট, তিনটেই দেখানো উচিত। কারণ তিনটে পয়েন্টের মধ্যে থেকে যদি একটা স্ট্রেট লাইন পাস করে, তাহলে সেটা হচ্ছে ইউনিক স্ট্রেট লাইন। আর এইগুলো একটু তোমাকে মনে রাখতে হবে। দেখো y ইকুয়ালস টু 2x, মানে এখানে c পার্টটা নেই, c এর কোনো ভ্যালু নেই। y ইকুয়ালস টু 2x মিন্স হোয়াট? 2x মাইনাস y ইকুয়ালস টু 0। তাহলে c এর জায়গায় 0। হুম, তাহলে 2x মাইনাস ওয়াই এরকম, মানে c যখন 0 হয় তার মিনিংটা কি? সেটা সেন্টার থেকে পাস করে। ইট উইল পাস থ্রু দ্য সেন্টার। দেখো এইটা কোনটা 3 নম্বর, মানে কোনটা 3 নম্বর মানে হচ্ছে এ এর 3। এইটা। ও এখানে কোনটা মার্ক করতে বলেছে নাকি কি বলেছে? ফর ইচ অফ দ্য গ্রাফস গিভেন ফর সিলেক্ট দ্য ইকুয়েশন হুজ গ্রাফ ইজ চুজ। আচ্ছা, কোন গ্রাফটা? আচ্ছা, একের জন্য এই চারটে ইকুয়েশনের মধ্যে কোনটা এটা সুইট। স্যুট করছে এক্স্যাক্টলি। তবে তোমাকে ভ্যালু পুট করে দেখতে হবে। যেমন ধরো 0,0 তুমি এখানে মিট করছো, এখানে মিট করছো, এটাও মিট করছে, বাট এটা মিট করছে না, তাহলে এটা এক্সক্লুড হয়ে গেল। 1,2 মানে এক্স এর জায়গায় 1 পুট করো, ওয়াই এর জায়গায় 2 পুট করো, তাহলে এটা মিট করছে না, এটা বাদ চলে গেল। এক্স এর জায়গায় 1, ওয়াই এর জায়গায় 2, হ্যাঁ এটা মিট করছে, এটা মিট করছে, তাহলে এটা হচ্ছে ইকুয়েশন ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স। তাহলে এইভাবে চেক করে করে দেখতে হবে। এটাও তুমি নিজে নিজে বুঝে যাবে। হুম, এটাও ড্রয়িং গ্রাফ, আমি সলিউশনটা চাইছি, সলিউশনটা নেই। আচ্ছা এক কাজ করো, এটা আগে অবজার্ভ করো, এক্সাম্পল এটা আগে অবজার্ভ করো। ওকে, এই ম্যাথটা হলো তোমাদের, সলভ করেছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্স ইকুয়ালস টু 40 ডিগ্রি। দেখো চেক করছি। দেখো এখানে দুটো প্যারালাল লাইন গিভেন, বাট থার্ড প্যারালাল লাইন ইউ হ্যাভ টু ড্র বিকজ there is no vertical cut. But when you are drawing this line, then you can find this one and that one, that these two vertical lines. So if it is 125, then it is 125, this is 125 definitely. And if it is 125, then this angle is 180 minus 125, মানে this part is 180 minus 125, that means what? Mm, 55. And if it is 40 degree, then this is also 40 degree, so it is 40 degree. So if I add these two, that is 95 degree, and 95 degree equals to 2x plus 15. So 15 15 will be cancelled, that is 80, x equals to 40, right? So x equals to 40 degree, correct answer. একদম সিম্পল ম্যাথ, বাট এই কনসেপ্টটা ডেভেলপ করতে হবে। সো থার্ড ওয়ান ট্রাই করো। ওয়ান প্যারালাল লাইন, সরি ওয়ান লাইন,
and which is parallel to second line. This line is ST. This is Y and X, and this is another third parallel line. This is PQ. It is 127 degree is given, and this angle is 103 degree also given. You have to find uh, you have to find SQR, this angle X. Find it. Solve karo. Again few minutes time. Solve it first. ওই যে এক্সটা দেখো, এক্স একটা ড্রয়িং করেছি। এই পয়েন্টের কোনো নাম দেওয়া হয়নি, এই পয়েন্টের নাম আমি একটা দিয়ে দিলাম, ধরো আর। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, আচ্ছা, বুঝেছি। আচ্ছা। এইবারে দেখো এখানে এক্সারসাইজ 4.3, ড্র দ্য গ্রাফ অফ দ্য ইচ অফ দ্য ফলোইং লাইন লিনিয়ার ইকুয়েশন দ্য টু ভেরিয়েবলস। আমি একটা করে দেখাচ্ছি ফর্মালিটিটা। এক্সারসাইজ 4.1 4.2 আর দরকার নেই করা, ঠিক আছে, ডাইরেক্ট 4.3 তে ঢুকছি। ধরো কোনটা করছি, ধরো 2 এরটা করছি। x minus y equals to 2, ঠিক আছে, এটা গিভেন ইকুয়েশন। তুমি কি করবে, y equals to সামথিং ফর্মে আগে লিখতে হবে। তাহলে মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 2 মাইনাস এক্স, তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স মাইনাস টু, রাইট? ইকুয়েশন নাম্বার 1। এবার লিখতে হবে পুটিং ভ্যালুজ অফ এক্স ইন ইকুয়েশন 1 অ্যাজ বিলো। x and y. If I put x equals to 0, 0 সবসময় পুট করবে কেন? তাহলে তুমি একটা y এর ভ্যালু পাবে ডাইরেক্টলি। এবার নেক্সট কি করবে, x এর জায়গায় এমন কিছু একটা পুট করে যেটা y 0 আছে, 2। এইটা অলওয়েজ করলে কি হবে, 0 তুমি যদি আনো না তোমার ইজি হবে হ্যাঁ, সলভ আমার করা। করতে ওই সব হ্যাঁ, ইজি হবে। 0 মাইনাস 2 আর 2 কমা 0। এইবার তুমি যে কোনো একটা ভ্যালু পুট করে, ধরো 4, x ভ্যালু 4, দেন ইট ইজ। ব্যাস, এবার স্ট্রেট লাইন ড্রয়িং করতে হবে, এই তিনটে পয়েন্ট মানে পয়েন্ট মার্কিং করতে হবে, করে একটা পেন দিয়ে স্ট্রেট লাইন। এবার পেন্সিল, পেন, স্কেল এগুলো দিয়েই করতে হবে। আর এই টোটালটাকে কিন্তু তোমার গ্রাফ পেপার দেবে না, এটা তোমাকে কিন্তু নিজেকেই করতে হবে। স্কেল এনেছো? হ্যাঁ, স্কেলটা দাও আর একটা পেন্সিল দাও। দেখো হাইয়েস্ট -2, y এর ভ্যালু হাইয়েস্ট -2 আর x এর ভ্যালু হাইয়েস্ট হচ্ছে 4, আর y এর ভ্যালু -2 আর 2, তাহলে -2 থেকে 2 এর মধ্যে হবে, আর এইদিকে যাবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 4। তাহলে 1 থেকে আমি ধরো 5 10 অব্দি কেটে নিলাম এবং মার্কিংটাও করে নিচ্ছি। এই এক, তাহলে এইটাকে যদি আমি মিডিল ভাবি, 7 হলে কি করি, তাহলে ধরো এটা হচ্ছে 1 2 3 4 প্লাস 7 করলে এটা হচ্ছে -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। আচ্ছা, ফার্স্ট পয়েন্ট 0 কমা -2, 0 কমা -2, তাহলে এই পয়েন্টটা, দেন 2 কমা 0, দেন 2 কমা 0 এই পয়েন্টটা, দেন 4 কমা 2, 4 কমা 2, এটা না, তারপর ব্যাক ক্যালকুলেশন করে ড্রয়িং করি।
করবো বলো তো, আগে ড্রয়িংটা করে নিই, তারপর পয়েন্ট মার্ক। ফোর, ড্রয়িং করবো। এবার স্ট্রিং দেব। তাহলে এবার তোমাকে কি করতে হবে, এবার তোমাকে করতে হবে যে পেন্সিল দিয়ে করো, ড্রয়িং এর পেন ইউজ করবে। এটা এই পয়েন্টগুলো যে 0, -2, 2, 0 আর দিস ইজ 4, ঠিক আছে। এবার তুমি নাম দিলে, এটা ধরো এক্স, এটা ধরো ওয়াই, এই পয়েন্ট তিনটে নাম দিলে এ বি সি। এবার লিখছো এক্স ওয়াই is the required straight line, লিখছেন straight line uh, that uh, that drawn through that is drawn through A, B and C for that's complete। আর কিছু এক্সট্রা চাইতে পারে না তোমার থেকে। এটা যে ফর্মালিটি ড্রয়িং করা, তাহলে যে কোনো ইকুয়েশন এইভাবে নিয়ে তোমাকে ড্রয়িং করতে হবে। তাহলে একটা করে দেখো, তুমি 3 এরটা করো দেখি। এখানে গ্রাফ বলেছে ঠিকই, বাট এইভাবে স্কেল পেন্সিল ইউজ করো না। আচ্ছা, তোমাদের হলো এটা? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কত আসছে? 50 মে বি দ্য কারেক্ট আনসার, দেখে নি। আচ্ছা, ইফ ইট ইজ প্যারালাল পি কিউ অ্যান্ড এক্স ওয়াই এক্স, যদি প্যারালাল হয় দেন 103 উইল বি দিস ওয়ান। সিমিলারলি 127, নো, এটা তাহলে দ্যাট মিন্স দিস এক্স পার্ট উইল কামস টুয়াইস। That means what? That means 127 degree plus 103 degree. If I add these two, then what? Then actually you are adding this part, and two times of this one, two times of x. Actually, you are adding this part, and two times of this one, right? So what should I do now? We have, if we subtract 180 degree, then one time of this x, that means x will be equal to this one. So if I calculate, then it will be what? It is exactly 50 degree, right? Hmm. 123 plus 103, 230. Yes, it is 50 degree. Very easy. বাট এই ছোট ছোট প্রবলেমসগুলো তোমাকে সলভ করতে হবে আগে। ওকে, প্রবলেম নাম্বার 3 হয়ে গেল। দেন আই উইল মুভ ইনটু দ্য সেকেন্ড থিওরি ফর টুডে। সেকেন্ড থিওরির আগে আরেকটা ম্যাথ আছে, চলো প্রবলেম নাম্বার 4 করতে হবে, বেসড অন দ্য সেম থিওরি। অ্যাকচুয়ালি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা। If I draw a triangle, suppose I am drawing a triangle, and this triangle is named as A B C, suppose, and there is another triangle, there is another triangle, so it will form a few angles. This is A, this is B, this is C, and this is D. Okay, and if it is 95 degrees, suppose one angle is given, this angle is 95 degree, then what will be the sum of ABCD? The question is that you have to find the sum of these four, that is A, B, C, D. Given thing is only one, that is 95 degrees given that particular internal triangle. You have to find A plus B plus C plus D. Solve it.
হ্যাঁ, 1 মিনিট। কত আনসার এসছে? হ্যাঁ, কত এসছে বললে? আচ্ছা চলো, ট্রাই করি একবার। দেখো, there is no parallel line information given. Just you have to think about it, that a plus d and sum of, and this one, if I add this angle, this green colored angle, okay, this green colored angle, then what happen? It will be 180 degree. So if I subtract this green part, then that means what? This green part means what? Suppose I am marking it as a x and I am marking it as a y, okay? So x equals to what? 180 degree minus a and b. Similarly, if I found y, then similarly it is 180 degree minus c plus d. Sorry, a plus d হবে, right? It is a plus d, and it is a plus d, and y equals to 180 degree minus c plus b. So we know the sum of the three angles of a triangle is 180 degree. So x plus y plus 95 degree equals to what? 180 degree. So x plus y equals to what? X plus y equals to 180 degree minus 95, right? 180 degree minus 95. So it is what? It is 85 degree. So if I add these two, then actually you are finding x plus y. So x plus y, that will be equals to 85 degree equals to, if I add again, 360 degree minus the sum of ABCDC. The negative sign will be there, and if I take common, then A, B, C, D all comes in the first bracket. Then this will be your direct question. So this is equals to what? 360 degree minus 85 degree. That means 590 to 75 degree, right? Direct, very good. Sorry. Directly it is given 275 degree. দেখে নাও এইভাবেই করেছো কিনা, দেখি তোমার হয়েছে। 0,0, আচ্ছা, ভেরি গুড। 0,0 মিন্স পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন। ঠিক আছে, তাহলে এই 4.3 এর সবগুলোই পারবে। এগুলো কোনটা বলো তো? ফ্রম দ্য চয়েস গিভেন বিলো চুজ দ্য কারেক্ট ইকুয়েশন হুজ গ্রাফস আর গিভেন, ওই আগের বারের মতো। আচ্ছা, এখানে আরো কিছু আছে। If the work done by a body on application of the variables, draw the graph. আচ্ছা, এটা একটা কনসেপ্ট আছে। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, মানে দুটো অবজেক্ট করেছে, একটা আছে কনস্ট্যান্ট ফোর্স এফ, তুমি ধরবে এখানে এক্স ওয়াই যেমন লেখা আছে সেটা এফ ধরবে, এফ, লেট আস কনসিডার কনস্ট্যান্ট ফোর্স ইকুয়ালস টু এফ, অ্যান্ড proportional direct distance travel is s বা d। তাহলে এফ প্রপোর্শনাল টু ডি। প্রপোর্শনাল মানে কি? ওটা দুটোই মানে হ্যাঁ, মানে একটা বাড়লে একটা বাড়বে, একটা কমলে একটা কমবে। Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. Very very ভালো প্রশ্ন, খুব ভালো প্রশ্ন। এখানে বলেছে যে এফ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই দ্য বডি, তাহলে এফ ইকুয়ালস টু এস তুমি লিখেছো। তাহলে ইফ ইট ইজ 5, ড্র দ্য গ্রাফ বাই টেকিং দ্য কনস্ট্যান্ট ফোর্স। আচ্ছা আচ্ছা, কনস্ট্যান্ট ফোর্স মানে আছে প্লাস দিয়ে। মনে রাখবে যখন এরকম টাইপের কোশ্চেন দেবে না, তখনই সবসময় এরকম একটা রেডি করে নেবে যে
অ্যাকচুয়ালি কি জানো তো, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c, রাইট? দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন। এখানে আমরা এবিসি ধরেছিলাম না প্রথমে, যে হ্যাঁ এবিসি ধরেছিলাম, এটাকে আমরা এই ফর্মেও লিখতে পারি, একই সেম ফর্ম অ্যাকচুয়ালি। ওকে, সো if I ignore c, তাহলে y proportional to x, এটাই এখানে বলেছে। এখানে y মানে হচ্ছে ফোর্স f, আর ডিস্টেন্স মানে হচ্ছে d সাপোজ। তাহলে f ইকুয়ালস টু d, প্রপোর্শনাল সাইন উঠলে কি হবে, একটা কনস্ট্যান্ট আসবে, ধরো k1 কে প্লাস k2, দুটো k হবে, এটাই কনসেপ্ট। আর এখানে k2 টা বলে দিয়েছে কনস্ট্যান্ট ফোর্স, দ্যাট ইজ 5 ইউনিট। তাহলে f equals to k1d plus the constant force is 5 units. Also read from the graph the work done on the, okay, না না না, এটা k2 বলেনি, এটাই বলেছে। প্রপোর্শনাল সাইন এর একটা কনস্ট্যান্ট আছে k, তাহলে k1 এর দরকার নেই k। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ইকুয়েশনটা কি হলো, f equals to kd, ঠিক আছে? সো if f equals to 5, তাহলে তো তাহলে কিভাবে বলছে, অলসো রিড ফ্রম দ্য গ্রাফ, হ্যাঁ, f equals to two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph work done when the distance traveled by the body is 2. আচ্ছা, এই দুটো এখানে অপশন আছে বলতে কোনটা গ্রাফটা আঁকার পর ওখান দিয়ে পাবে না না, গ্রাফটা তুমি আগেই করে, এখানে তো ইনফরমেশন একটাই দিচ্ছে 5 ইউনিটস কনস্ট্যান্ট ফোর্সের। ডিস্টেন্স তো দেয় আবার কি বলি, if the work done by a body on application of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of the equation in two variables, এটাই হবে, এটা ঠিক আছে। ওয়ার্ক ডান বলেছে Work done on applicant, if the work done by the body, the applicant, the constant force directly proportional to the, ও আচ্ছা, W বলেছে, ডাব্লিউ W is ডাব্লিউ ডাব্লিউ proportional হচ্ছে to S। প্রপোর্শনাল টু ডিস্টেন্স ঠিক আছে, তাহলে এটা W হলো, W proportional to distance, ধরো D ধরলাম বা S whatever, constant force is directly proportional, application to constant force is directly proportional, okay, expressed in the form of, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, actually W equals to constant KD, তো এই K টা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফোর্সটা, দ্যাট ইজ 5D, এইটা বলেছে 5D এই কোশ্চেনে। এবার 2 ইউনিটস যদি তোমার ডিসটেন্স ট্রাভেলড হয়, তাহলে ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু 10 ইউনিট। আর যদি 0 হয়, তাহলে ওয়ার্ক ডান 0 হবে, 0 ইউনিট, এটা বলেছে। এটা তবে পড়ে একটু বোঝাটা কঠিনই হচ্ছে, কারণ এখানে কখনো বলে দেয়নি কনফার্ম, এই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে, এই কনস্ট্যান্ট ফোর্স বলেছে, এইটা আমাকে বুঝতে হবে যে এই কনস্ট্যান্ট ফোর্সটাই কি, কারণ তুমি তো এখানে ফিজিক্স ঢুকাতে পারবে না, ম্যাথের মধ্যে তুমি কনসেপচুয়ালি ফিজিক্স করে ঢুকাবে। তুমি এটা জানো যে ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু সাম এফ ইন্টু ডি, অ্যাকচুয়ালি এফ ইন্টু ডি কস থিটা হয়, এখানে কস থিটাটা ইগনোর করেছে কারণ তোমাদের দরকার নেই, তাই 9 10-এ, না 10-এ দরকার, 10-এ দেখবে আছে কস থিটার পার্টটা। যাই হোক, এটা তুমি তাহলে 7-এরটা পড়ে এরকম ইকুয়েশন লেখার চেষ্টা করো তো দেখি। এটাকে ভেরিফাই করতে বলেছে যে ড্রয়িং করে, এটা দরকার নেই আর, তুমি ওইটা করো। ওকে, so next problem means the next theory. Mm, suppose একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, সাপোজ there is a triangle ABC, ABC, and the opposite of the angle A, the side is BC and which is termed as small a. Similarly, the angle capital B opposite of that particular angle, the side AC, which is termed as small b. And similarly, the angle C opposite side is small c. Okay. So this information is given. If it is fine, then we can directly write sin, এটা বোধহয় আগের দিন লিখিয়েছিলাম, sin A by small a equals to sin B by small b equals to sin C by, this is angle, okay? Sin of something means angle, remember. And নিচের গুলো হচ্ছে সাইডের লেন্থ অফ দ্য সাইডস। কোশ্চেন কেমন আসে সেটা আমি পরে বলছি, আগে একটু দেখো, এটা বোধহয় আমি আগে কিছু কয়েকদিন আগে আমি পড়িয়েছিলাম, এটা হচ্ছে থিওরি নাম্বার 2 ফর টুডে। যে কোনো ট্রায়াঙ্গেলের যদি অ্যাঙ্গেলের সাইনগুলোর রেশিও নাও,
that will be equal to the opposite side ratio. এটা একটু আগে নোট করো। দেন কি টাইপের কোশ্চেন আছে আমি পরে বলছি। এটা একটু এটা কি রাফটা ইকুয়েশন কিছু ইজি আছে? ইকুয়েশন ইজি আছে না, কন্টিনিউয়াস টুয়ার্ডস দ্য দুই জন্য এক্স রাখা বলছে তো এক্স প্লাস। line linear equation will satisfy the data, draw a linear equation will satisfy the data। এক্সি অ্যাজিউম করে নিয়ে ড্রয়িং করতে হবে একদম এই কনসেপ্টে। ড্রয়িং করে ফেলো, এই 7টা হয়ে গেলে এইটাটা হোমওয়ার্ক থাকবে। 4.3 পুরোটাই হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো, বাকি যেগুলো হয়নি। আর 4.4 কি আছে? কি এমা, আমি চ্যাপ্টারটা ভাবলাম অন্য কিছু আছে, যেটা আমি আগে ওই গুলো ওই দেখছিলাম যে সলিউশন গুলো। ঠিক আছে, এটা করে নাও, এটা করে নিয়ে তাহলে তো এক্সারসাইজ চ্যাপ্টার এটা 4টা হয়ে গেল। ওই বইটা থেকে একটু দেখতে হবে কিছু অ্যাডিশনাল আছে কি। Okay, this theory is fine. Now move to the problem. Problem number one based on this theory. What is the range of x? Okay. Question is given that after triangle drawing করে দিয়েছে। Okay, there is a triangle drawn and 6, 9 and x. What is the range of x? Range of x. Actually আগেরটা একটা জিনিস মিস করে গেছি, একটু লেখা উচিত ছিল, এর পরে একটা লাইন লিখতে হবে। অলওয়েজ রিমেম্বার এনি টু লেন্থ, সাম অফ এনি টু লেন্থস will be greater than the third one. That means if we add a and b length, okay, this small means length, a plus b, if we add a and b, then it will be greater than third length, that is c. Similarly, if we add a plus c, then it will be more than b, and if we add b plus c, b and c, then it will be greater than a. So this theory you have to again remember along with this one. মানে যে কোনো দুটো সাইডকে তুমি যদি সাম করো, দেন ইট উইল বি গ্রেটার দ্যান দ্য থার্ড সাইড। সো বাই টেকিং দিস কনসেপ্ট, হ্যাঁ, হুম, হুম, okay. So what will be the range of x? X range means you have to find minimum of x and you have to find maximum of x. What is the minimum of x? Remember one thing, minimum means subtraction and maximum means addition. Just remember this word. So x mean means minimum of x, that will be the subtracted value of the other two. That is 9 minus 6, that is 3. So x mean is 3, and what is x max? The sum of these values. That is 9 plus 6, that is 15. So what is the range? X range is, it lies between 3 to 15, not equal to, okay, equal to হবে না একটা তো, just less than sign, 3 less than x less than 15. So this is the range. Do not write or do not use any equal to sign. সেখানে তো বড় ভ্যালু হ্যাঁ, আছে। হ্যাঁ, আমাকে বলবে ওই সেখানে তো বাটিটা বড় নিয়ে ভ্যালু যেতে হতো, আছে। ওই বাটিটা, হ্যাঁ, এখানে বড় ভ্যালু আছে, 20 দিয়ে শুরু করতে পারবে 20 দিয়ে শুরু নাকি 1 করবে। দিয়ে শুরু করতে হবে? না না, তুমি কিং করে নাও, কিং জানো তো। হ্যাঁ, হুম, ওই যে দেখো ওটা বাটি আর চামচটা।
ওকে, সো প্রবলেম নাম্বার 1 হয়ে গেল। প্রবলেম নাম্বার 2, দেখো, if any triangle, if any triangle has the measurements, if any triangle has the measurements AB equals to 5, unit কিছু নেই, just BC equals to 12, what will be what will be the value of DC if D belongs on AC? D belongs on AC, full stop. Are provided AD equals to 3 centimeter or 3. একটা triangle বলে দিয়েছে ABC, ওকে। If a triangle ABC has the measurements AB equals to 5, এখানে একটা ABC লিখতে ভুলে গেছি। If any triangle ABC has the measurements AB equals to 5, BC equals to 12, what will be the value of DC if D belongs on AC, provided AD equals to 3 centimeter or 3 unit? Centimeter লেখার দরকার নেই, just take the unit. আমি তোমাদের ওয়েডনেসডেতে না কম্বাইন একটা হোমওয়ার্ক দেবো। অ্যাকচুয়ালি আমি টাইম পাচ্ছিলাম না লাস্ট দুটো উইকে। আমি আজকে থেকে নর্মাল নর্মাল মিনস একটু ফ্রি হয়েছি। কালকে অবধি খুব বিজি, অ্যাকচুয়ালি আজকেও বিজি ছিলাম। আজকেও আমাকে অনেকটা ট্রাভেল করতে হয়েছে। আমি বিজি ছিলাম আজকেও, কিন্তু আজকে আমি সন্ধ্যের পর থেকে ফ্রি। বাট আজকে আমাকে চলে যেতে হবে একটা জায়গায়, কিন্তু আমি নেক্সট ওয়েডনেসডেতে তোমাদেরকে কম্বাইন হোমওয়ার্কগুলো দেবো। লাস্ট 3 দিনের হোমওয়ার্ক একবারে দেবো, যেটা ফিউ উইকসে আমরা আবার একটু একটু করে কমপ্লিট করবো। জিওমেট্রি চলবে অনেকদিন, কারণ জিওমেট্রি ভেরি ফাস্ট। মেবি 20 30 টপিক্স আছে। আমাদের এখন অব্দি 6টা কি 7টা টপিক হয়েছে। ট্রাই করো, আমি 2 মিনিট বাদে আসছি। বৃষ্টি হয়েছে? না,
তাহলে এইগুলো সবগুলো ট্রাই করে নাও, 4.3 এর সবগুলো। আর 4.4 এ কি আছে? গিভ দ্য জিওমেট্রিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ y equals to 3 as an equation in one variable in two variables. Geometric representation in two variables মানে one variable মানে ড্রয়িং করতে হবে y equals to 3, y equals to 3 is a straight line হ্যাঁ সেটা। parallel to x axis, হ্যাঁ এরকম সরি, কারণ অলওয়েজ y equals to 3 মানে কি জাস্ট প্যারালাল টু। আর ইন টু ভেরিয়েবলস, আচ্ছা, ইন টু ভেরিয়েবলস মানে ax plus by equals to c, তো এখানে a এর জায়গায় 0, হ্যাঁ, জিরো প্লাস ওয়াই। 0 প্লাস y মানে 0 ইন্টু এক্স প্লাস 1 ইন্টু ওয়াই ইকুয়ালস টু 3, এই রিপ্রেজেন্টেশন দিতে হবে, মানে একদম সিম্পল, কিছু নেই অ্যাকচুয়ালি। এই দেখো, এক্স মাইনাস ফোর ক্যান বি রিটেন অ্যাজ এক্স প্লাস 0 ইন্টু ওয়াই, হ্যাঁ একই। 0 ইন্টু ওয়াইটা রিপ্রেজেন্ট করে লিখতে হবে, কিন্তু 4.4এও কিছু নেই অ্যাকচুয়ালি। 4.3টা কমপ্লিট করো। 4.2টা কি বলেছে? চেক হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আর সলিউশনস অফ দ্য ইকুয়েশন, এত চেক করে ভালো পুট করে করে দেখতে হবে কোনটা সলিউশন, ইয়েস নো লিখতে হবে। 4.2তেও তুমি 3 and 4 করে ফেলবে। 4.2 এর 3 4, ওটা 4.3 দিয়ে কমপ্লিট, দিয়েছে। আর 4.4 আর দরকার নেই। তাহলে আমরা একটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা একটু ধরো, আমি ওই বইটা দেখে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। ওকে, ওদেরকে ম্যাথটা করিয়ে দিই। আচ্ছা হয়েছে ম্যাথটা তোমাদের? ম্যাথটা হলে বলবে। আচ্ছা দেখো, আমি ড্রয়িং করে দিচ্ছি আগে। ট্রায়াঙ্গেল এবিসি, ওকে আমি ড্রয়িং করলাম ট্রায়াঙ্গেল এবিসি। কালারটা একটু চেঞ্জ করি, এ বি সি। এ বি ইকুয়ালস টু 5 আমি লিখে দিয়েছি, বিসি ইকুয়ালস টু 12 অলসো রিটেন। হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ ডিসি, ডিসি ইফ ডি বিলংস অন এসি। আচ্ছা ডি এর একটা ভ্যালু তোমাকে অ্যাজিউম করে নিতে হবে, একটা পয়েন্ট। এডি ইকুয়ালস টু 3, এডি ইকুয়ালস টু 3 ইজ প্রোভাইডেড, অ্যান্ড ডিসি, দ্যাট মিনস ডিসি তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডিসি? অ্যাকচুয়ালি দেখো, তুমি ডাইরেক্টলি ফাইন্ড করতে পারবে না এটা, you have to find the range actually in the given answers. A B C D, the four options have some range, তুমি রেঞ্জ তো ফাইন্ড করতেই পারো। 5 plus 12 is what? 17, 17, uh, if I subtract আগে মিনিমামটা ফাইন্ড করি, ওকে ডিসি মিন, হাউ টু ফাইন্ড ডিসি মিন? 12 minus 5, that is 7, 7 minus 3, because this is will be excluded all time, because এটা তোমাকে given আছে, 7 minus 3, that is 4, dc mean is 4, and dc max is what? If I add 17 minus 3, again it will be subtracted, remember, because it is a part which is given as a 3. So the another part maximum means what? You have to add these two and then subtract it. It is 17 minus 3, it is 14. So DC has a range between 4 to 14. That's all. Easy আছে। And last question for today, problem number 3. In triangle ABC, angle A is to angle B is to angle C equals to 2 is to 3 is to 4. Find angle C minus angle A. Solve it. কোনটা করলাম আজকে? লিনিয়ার টু ভেরিয়েবলস 260। এই দেখো, এটাই
এই সলভগুলোই করা আছে এখানে। এই যে 4.2, এই ম্যাথগুলো ভালো আছে। লিখে রাখো তো, 270 পেজ, এক্সাম্পল 11 থেকে, পেজ নাম্বার 270, এক্সাম্পল 11 থেকে 17, এগুলো একটু দেখবে। যেটা বুঝতে পারবে না আমাকে বলবেন একদিন, ঠিক আছে? আর 4.3 এর 18টা কোশ্চেন আছে, আগে ট্রাই করো সবকটাই। এটাই মেন হোমওয়ার্ক তোমার, ব্যাস আর কিছু দরকার নেই, বুঝেছো? এক্সারসাইজ 3 পুরো। এক্সারসাইজ 4.3 অল, এটাই মেন হোমওয়ার্ক, আর কিছু দরকার নেই। ওইটা করো, ওইগুলো তো এমনিই পেরে যাবে। আর এগুলো এগুলো যেগুলো পারবে না নেক্সট দিন আমি দেখাবো। সায়েন্স বইটা পেয়েছো? হ্যাঁ, সায়েন্স, সায়েন্স আছে আনি। সায়েন্সটাও তাহলে নিয়ে এসো, নেক্সট দিন দেখবো, নেক্সট ফ্রাইডেতে পড়াবো আবার। হ্যাঁ। আমার ছুটি আজকে। এটা পেরেছো? এটা ইজি আছে। হুম, ঠিক আছে, করো। আমি আর 2 মিনিট টাইম দিচ্ছি, করে নাও। হয়েছে? দেখো, ভেরি ইজি। হ্যাঁ, দেখো তুমি কিভাবে করেছো আর আমি কিভাবে করছি। মেবি এটাই করেছো, বাট একটু টাইম নিয়েছো। একদমই ইজি হওয়া উচিত ছিল। 2 + 3 + 4 ইজ হোয়াট? 9। তাহলে 9 মিন্স 180 ডিগ্রি। এক্স আর কিছু না, জাস্ট মুখে মুখে হবে ম্যাথ। 9 মিন্স 180 ডিগ্রি মিন্স 1 মিন্স 20 ডিগ্রি। সো সাবস্ট্রাক্টেড দিস টু, দ্যাট মিন্স 2। 2 মিন্স হোয়াট? 40 ডিগ্রি। কি করলাম আরেকবার বলছি। 4 + 3 + 2 = 9, that will be equals to 180 degree. That means 1 means 20 degree, and c minus a means 4 minus 2, that is 2. 2 means 40 degree, that's all. No need to assume x whatever. Just দেখো, ব্রেনে ক্যালকুলেশন করো, আনসার লেখো। যত তুমি রাফ ওয়ার্ক করবে তত টাইম ওয়েস্ট হবে। বাট সেটা প্রথম দিকে করতে গেলে, স্কিপ যদি করতে চাও তাহলে তোমাকে আগে এফিশিয়েন্ট হতে হবে। উইদাউট এফিশিয়েন্ট তুমি যদি স্কিপ করো ক্যালকুলেশন, তাহলে ভুল হয়ে যাবে। তো সেই জায়গাটা প্র্যাকটিস, আর কিছু না। ওকে, সো হ্যাঁ, আজকে এই অবধি থাকবে। আমি নেক্সট এই ওয়েডনেসডেতে আমি হোমওয়ার্কগুলো দেবো, তোমরা সলভ করবে। ওকে, নেক্সট ক্লাস ফ্রাইডেতে হবে আবার, অ্যাজ পার শিডিউল। ওকে, লিভ করতে পারো।